So good morning and bring you greetings from CAHO, which is the consortium of accredited healthcare organizations. Although we work with all kinds of organizations, not only with accredited organizations, we are a not-for-profit body, an NGO, which is working towards promoting patient safety and quality. Now, also we are a relatively young organization. Just we are entering into our teens by this is being our 13th year since inception. You may be wondering as to what is the need for an organization to focus on patient safety and quality. So friends, you should understand that 2500 years back, Hippocrates, the father of medicine, also started an oath that is to be taken by every medical passing graduate, that first do no harm. Whenever somebody is coming to a healthcare institution, there is an oath that first do no harm. So you can imagine that 2500 years back also he must have experienced that there was possibility of harm, and that is why that oath was created. But even today, that oath is very much relevant. Even WHO and all other bodies are still struggling that how do we try to address the issue of preventable harm. Sometimes we don't talk about it because already there is a huge amount of mistrust between the community and us, but I hate to admit that the issue of medical harm, possibility of medical harm in the hospitals is a reality. You can understand the data from the fact that a country like United States, where the accreditation bodies like Joint Commission has been in existence for almost 80 years, there the deaths due to preventable medical errors, forget about other incidents, deaths due to preventable medical errors are the third leading cause of death in that country following heart attack and stroke. So one can imagine that what would be happening in any of the developing and low middle income countries. And that's where we realize that there is a great need for an organization to come to sensitize everybody in the healthcare ecosystem to address this issue and make healthcare safer. And towards that, CAHO has been extremely successful because we have tried to bring together everybody in the fold, whether it is doctors, nurses, engineers, pharmacists, dietitians, rehab specialists, technicians, technologists, whatnot. Everybody is now coming together, and we are very proud that we are one joint family which is trying to address this issue of trying to prevent medical harm and thereby also working towards restoring the trust of the community with the medical profession. So friends, towards that, we organize number of annual events so that this whole family can meet together, discuss, exchange ideas, and towards that, one of our signature event is what we call as CAHOCon, and you will now hear more about it. This is going to happen. Our 10th annual conference of CAHOCon will be happening in Chennai, and that's why we are here addressing you at the Chennai Trade Center. So I'll be very happy to talk to you anything more about CAHO, but I'll make this beginning. And இனிய காலை வணக்கங்கள். நான் டாக்டர் சதீஷ் தேவதாஸ், இந்த காஹோகான் 2026 உடைய ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. காஹோகான் காஹோவை பற்றி இப்போ டாக்டர் விஜய் அகர்வால் தெளிவாக கூறினார்கள். இது வந்து ஒரு புனிதமான ஒரு நோக்கத்தோடு நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதாவது பேஷண்ட் சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்றத எப்படி நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போகணுன்றதுக்காக இந்த காஹோ உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ இதில் வந்து 10வது வருடமாக இது காஹோகான் அப்படின்ட்டு நடத்திட்டு இருக்கிறோம். இந்த வருடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் ஏப்ரல் 10 to 12 நம்ம வந்து சென்னையில் நடத்துகிறோம். இதில் மோர் தென் 2500 பேருக்கு மேலே பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். இதில் வந்து நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் சிஇஓஸ், ஓனர்ஸ், டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா
ஹாஸ்பிட்டல் துறையில இருக்கவங்க எல்லாருமே வருவாங்க. ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே இதுல வந்து கலந்து கொண்டு, எப்படி நம்ம வந்து பேஷண்ட்க்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் குடுக்க போறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகின்றது. இதுல இந்த வருஷம் நாங்க வச்சிருக்க தீம் வந்து டெக், டச் அண்ட் ட்ரஸ்ட் த நியூ ஹெல்த் கேர் கோட். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாம் மருத்துவத்துறையிலையும் பார்க்குறோம், நிறைய இப்போ டெக்னாலஜி வந்துட்டு இருக்கு, ஏஐ, ரொபாட்டிக் சர்ஜரிஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எப்படி மருத்துவத்துறையில இது சீம்லெஸ்ஸாக கொண்டு வரலாம், இதுலயும் குவாலிட்டி என்ஷூர் பண்ணி, ஏன்னா இதெல்லாம் புது விஷயங்கள், இதையும் வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வரலான்றதோடு அது ஒரு போர்ஷன். அதே போல எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி வந்தாலும் நம்ம எப்படி ஒரு பேஷண்ட் அணுக வேண்டும், ஒரு எம்பத்தி, ஒரு டச் இருக்கணும், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஹியூமன் டச் இருக்கணும் அப்படின்றத தான் திருப்பி வலியுறுத்துறோம். அண்ட் இந்த எப்படி இதனால நம்ம பேஷண்ட்டோட ட்ரஸ்ட் எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்றது தான் இந்த வருஷத்தோட தீம். ஸோ இதில் வந்து பல நாடுகள்ல இருந்தும், பல ஊர்ல இருந்தும், இந்தியாவில இருந்தும் நிறைய 200க்கும் மேற்பட்ட ஸ்பீக்கர்ஸ் வராங்க. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இஸ்குவா அப்படின்றது இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் குவாலிட்டி இன் ஹெல்த் கேர். ஸோ இஸ்குவாவுடைய ஏஷியன் கான்ஃபரன்ஸாகவும் இது நடைபெறுகின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த காஹோகான் வந்து சென்னையில் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸாக நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். ஸோ இதுவும் ஒரு பெருமை மிக்க விஷயம். இதனால 200க்கும் மேற்பட்ட இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகேட்ஸ் வருவாங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, யூகே, ஆப்பிரிக்கா அண்ட் அப்கோர்ஸ் யூஏஇ அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறோம். இதை தவிர இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடப்பதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து ஒரு 32 இடங்கள்ல நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கமாக கூறுகின்றோம். ஸோ இதுலையுமே வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு ஒரு கண் ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் அவங்க எப்படி குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணலாம், ஒரு பல்லாஸ்பத்திரிகளை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி 32 இடங்கள்ல நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ இப்போதே தொடங்கி விட்டதை 10ஆம் தேதிக்கு எல்லாமே ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸும் முடிந்துவிடும். ஸோ இதுதான் காஹோகானை பற்றி. வேற எதுவும்? லல்லு ஜோசப், நான் சிஎம்சி வெள்ளூர்ல அசோசியேட் ஜெனரல் சூப்பரிண்டெண்டா இருக்கிறேன். காகோவோட நேஷனல் செக்ரட்டரி ஜெனரல். ஸோ காகோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 70,000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. இது 10வது வருஷம் நாங்கள் சென்னையில் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறது. லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு டெல்லியில் நடத்தினோம், ஹோட்டல் புல்மன்ல. அபவுட் 2000 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருந்தாங்க. இங்க சென்னையில வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் we have joined together இந்த ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு. இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கே. இவ்வளோ தடவையா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இஸ்குவா சார் சொன்னாங்க. இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் குவாலிட்டிங்கிறது குளோபல் பாடி. அவங்க தான் எல்லா அக்ரெடிட்டிங் பாடிஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி, அக்ராஸ் த குளோபை வந்து அக்ரெடிட் பண்றவங்களே. அவங்க வந்து நாங்க பண்ற நல்ல ஒர்க்கை வச்சுட்டு தே ஹவ் டிக்ளேர்ட் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் as the first ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இஸ்குவா. அவங்க கான்ஃபரன்ஸ் தவிர வேற எதையுமே இது வரைக்கும் டிக்ளேர் பண்ணதே கிடையாது, தடவையா பண்றாங்க. மோர் தென் 20 இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வர்றாங்க, ஒரு 200 இன்டர்நேஷனல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வருவாங்க. ஸோ சென்னை ட்ரேட் சென்டர்ல ஒரு 2 நாளைக்கு நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்க போகுது, பிரேக் அவுட் செஷன்ஸ் இருக்க போகுது. தமிழ்நாடு ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறோம், இங்க இருக்கிற நல்ல ஒர்க்கை நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறோம். அது தவிர 32 ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் 10ஆம் தேதியே நடக்குது. எல்லா ஹாஸ்பிட்டல், சென்னையில இருக்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் ஒவ்வொரு ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் நடத்துறாங்க. ஸோ நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்காக தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட் நாங்கள் நடத்துகிறோம் இன்னைக்கு. இன்னும் கொஸ்டின்ஸ், டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஹாப்பி டு ஆன்சர். நாங்கள் எதுக்காக பண்ணுறோன்னா எல்லாரையும் சேர்த்து கொண்டு வர்றதுக்கு. நாங்கள் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட 70,000 ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நாட்டில். இந்த 70,000 ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ப்ராக்டிசஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது, அடுத்தவங்க எப்படி கற்றுக்குவாங்கங்கிறது தான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ். இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல் என்னென்ன நடக்குதோ அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். நாங்கள் எப்படி அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் சால்வ் பண்ணோங்கிறத அடுத்தவங்க படிக்கிறதுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து கற்றுட்டு போவாங்க, போயிட்டு கான்ஸ்டன்டாக நாங்கள் ஃபாலோ அப்லேயே இருப்போம். நிறைய இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து வருஷத்துல ஒரு வாட்டி தான் நாங்கள் நடத்துவோம். ஆனால் த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து நிறைய வெபினார் நடக்கும். வேற டவுன் சிட்டியில நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம், குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸாக மீட் பண்ணுவோம். பட் இது வந்து ஒரு கல்மினேஷன், எல்லாரும் இங்க சேர்ந்து வந்துட்டு. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஏஐ வந்து ஹெல்த் கேரை பயங்கரமா டிஸ்டர்ப் பண்ண போகுது. ஏஐ வந்து ஒரு ஹியூமன் டச் இல்லாம இருக்க முடியாது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த தடவை வந்து நாங்க தீம் வச்சிருக்கிறதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெக், டச் அண்ட் ட்ரஸ்ட்.
இதனால நம்ம ட்ரஸ்ட் போயிடக்கூடாது பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸோ அதை எப்படி நம்ம சேர்த்து கொண்டு வரலாங்கிறது தான் இந்த வருஷத்தோட மெயின் தீம். ஏன்னா இந்த தடவை வந்து ஏஐ இஸ் அ மேஜர் டிஸ்ரப்டர் ஃபார் ஹெல்த் கேர் ஆல்சோ. பிரசிடென்ட் டாக்டர் வெங்கையா நாயுடு சாரை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களும் இன் பிரின்சிபல் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க வருவாங்கன்னு நம்புறோம். நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் சார். அந்த டைம் எலெக்ஷன்லாம் இருக்கிறதுனால இன்னும் நம்மளுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வரலைங்க. கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வந்த பிறகு தான் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம எல்லாருக்குமே இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்கோம். வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். தேங்க்யூ சார்.